నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్ లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యా రంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతోనే ఉన్నారు. అయితే వారితో చర్చించి మాట్లాడే ముందు అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయో ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో ఎస్ ఏవి చూశారు కదా. అయితే ఒక వండర్ఫుల్ న్యూస్ ఏంటంటే మొన్నే వచ్చిన ఏపీ పీజీ సెట్ రిజల్ట్స్లో మొత్తం అంటే ఒక 4,000 to 5,000 కాలేజెస్, ఆ కాలేజెస్ నుంచి 15,000 స్టూడెంట్స్ ఏపీ పీజీ సెట్ ఎగ్జామ్ రాశారు. అయితే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టాప్ 100లో 8 ర్యాంక్స్ వారికే సొంతమయ్యాయి. అసలు ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అండ్ మోర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం మనం. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ గారు, ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఎలా సాధ్యమవుతుంది? లాస్ట్ టైం కూడా అంతే, డిగ్రీ చదివిన స్టూడెంట్స్ అన్ని కోర్సెస్ లో కూడా 1 to 3 ర్యాంక్స్ మీకే సొంతమయ్యాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా. సో ఎట్లా, హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? థ్యాంక్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అండి. మా దగ్గర చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అంత బాగా కష్టపడి చదువుతున్నారు. దానికి ఉదాహరణ అనమాట. దానికి వాళ్ళ కష్టానికి తగ్గట్టు అనమాట మా యొక్క స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసే విధానంలో ఈ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఇది నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇయర్ అండి, ఫ్రమ్ past 10 years, 15 years we are able to get this ranks అనమాట. యూనివర్సిటీ లెవెల్లో దగ్గరగా there are 400 కాలేజెస్ అండి. ఆ 400 కాలేజెస్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మనం ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ రావటం, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ రావటం, బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావటం, అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఏదైనా మా పీజీ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే కనుక ఎవ్రీ స్టేట్ విల్ బి కండక్టింగ్ పీజీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, కామన్ టెస్ట్ అనమాట. సో పీజీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఐసెట్ లాగా అంటారు దీన్ని. పీజీ సెట్కి దగ్గరగా ఆంధ్ర మొత్తం మీద మొత్తం 13 జిల్లాలకి కలిపి, కంబైన్డ్ జిల్లాల గురించి మాట్లాడుతున్నానండి, 13 జిల్లాలకి కలిపి దగ్గరగా 4,000 కాలేజీలు ఉంటే దగ్గరగా 15,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు. దీంట్లో టాప్ 100లోనే మన స్టూడెంట్స్ 8 మందికి రావటం, 8 ర్యాంక్స్ రావటం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్ అనమాట. ఒకే కాలేజ్ నుంచి 100 ర్యాంక్స్ బిలో టోటల్ ఓవరాల్ స్టేట్ మీద అనమాట. సో అందరూ ఏంటంటే చాలామంది పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా 10th ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, ఇంటర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. బట్ మోస్ట్లీ అసలు యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది డిగ్రీలో అండి. డిగ్రీలో మేము ఎందుకు ఇంత కాంపిటేటివ్గా ఫీల్ అవుతాం అంటే ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జాబ్స్. అంటే 100% మనం జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి 100% ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఎంత బాగా కష్టపడి చదవగలుగుతున్నారో డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు అంత బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారండి. సో దిస్ ద ఫ్యాగ్ ఎండ్, అంటే నిజం చెప్పాలంటే దిస్ ద ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు. సో వాళ్ళు మంచి కాన్ఫిడెన్స్లో వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అవ్వాలి, పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవ్వాలి. అన్ని విధాల 360 degreesలో ఒక స్టూడెంట్ని ఒక మంచి ఎంప్లాయీగా మంచి టర్న్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ అండి.
సో దాని మూలంగానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. అందుకనే మార్కులతో పాటు పర్సంటేజ్లు ఇంత అసలు అంటే రికార్డ్ స్థాయిలో ర్యాంకులు అనమాట నిజం చెప్పాలి అంటే. సో ఇన్ని ర్యాంక్స్, ఇంత పర్సంటేజ్లు ఏ డిగ్రీ కాలేజ్కి వస్తుందని చెప్పి ఐ కాంట్ బిలీవ్ అనమాట. సో ఒక్క కాలేజ్కే ఇది సొంతమైంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, అందుకే నేను నిజంగా కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ చాలా లక్కీ కూడా, బికాజ్ ఆ యూనివర్సిటీ, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో చోటు దక్కించుకోవడం, చదవటం, అలా ఆ టీం అంతా కూడా సపోర్ట్ చేయడం. ఎస్, ఒక కాలర్ ఉన్నారు సార్, మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి, మీ పేరు చెప్పండి, అలానే సార్ని డౌట్స్ అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నా నేమ్ రాణి సార్. రాణి గారు చెప్పండి. అదే సార్, యాక్చువల్లీ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. వెరీ గుడ్ రాణి గారు. కానీ ఇంట్లో ఏమో హోటల్ వైపు ప్లేస్మెంట్స్ అలా లైక్ ఇంటర్నేషనల్ లోనే లైక్ సెటిల్ అవ్వగలవు, నీకు ఫర్దర్ గా ఎలాంటి జాబ్ కూడా ఏం ఉండదు తర్వాత అనేసి అంటున్నారు సార్. అలానే అమ్మాయివి కదా, అంత దూరం అవ్వదు, అది ఇంటర్నేషనల్ లోనే ఉంటాయి అనేసి అంటున్నారు సార్. ఎలా ఉంటది సార్ అంటే ఫ్యూచర్ అంతా కూడా? ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా మగపిల్లలు ఏం కోరుకుంటున్నారో దానికి ఆపోజిట్ నువ్వు కోరుకుంటున్నావమ్మా. అంటే సామాన్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివేది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, మనకంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లైక్ దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, కువైట్ కానీ, అబుదాబి కానీ, లేదా అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, కెనడా కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ ఉద్యోగాలు చేయాలని చెప్పి ఎక్కువ పిల్లలు వచ్చి ఆశపడుతూ ఉంటారు, ఇంక్లూడింగ్ గర్ల్స్ అనమాట. ఇవాళ రోజున గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా వెరీ సెక్యూరిటీ అమ్మ, అందరికీ కూడా చాలా మంచి సెక్యూరిటీలో వర్క్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడానని చెప్పినట్టున్నావు. సో మీకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తాజ్ కృష్ణ ఎలా ఉంటుంది, హయత్ ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే ఐటీసీ కోహినూర్ ఎలా ఉంటుంది, లీ మెరిడియన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటి హోటల్స్లోనే మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇలాంటి బ్రాండెడ్ హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇలాంటి హోటల్స్ పెట్టాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అయితే కనుక 250 to 300 crores ఎక్స్పెండిచర్ అవుద్దమ్మా. అంటే ల్యాండ్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కలుపుకుంటే దగ్గరగా 500 కోట్లు అవుద్ది ల్యాండ్ కాస్ట్ కూడా కలుపుకుంటే. సో అంత రెప్యుటేషన్, ఇవన్నీ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా హయత్, తాజ్, ఐటీసీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వరల్డ్ వైడ్ ఉండే బ్రాండ్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నీకు మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా ఉంది, టీసీఎస్ లాంటి ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్ సెంటర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా ఉంది, అలాగే ఈ బ్రాండ్స్ కూడా ఏంటంటే మీకు మొత్తం అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. హయత్ కానీ, మ్యారియట్ కానీ, లీ మెరిడియన్ కానీ ఇలాంటి హోటల్స్. సో ఒక్క చాట చిన్న తప్పు జరిగినా అలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రాండ్కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. సో ఏ విధంగా అయినా కానీ సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇకపోతే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయినాక హోటల్స్ కాకుండా వేరే ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయో కూడా చెప్తాను. మీకు హోటల్స్లో 100% ఉద్యోగాలు వస్తాయి, రిసార్ట్స్లో 100% ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీకు 100% ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్లో కానీ, రిసార్ట్స్లో కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో వస్తాయి, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వస్తాయి, ఎయిర్లైన్స్లో వస్తాయి, ఎయిర్వేస్లో వస్తాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వస్తాయి, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో వస్తాయి, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వస్తాయి, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో వస్తాయి. అలాగే మీకు రాని అంటే ఉద్యోగం రాని ప్రదేశం అంటూ ఉండదు. ఎందుకంటే యూ విల్ బీ డెవలప్డ్ యాజ్ ఎ 360 degrees లో మిమ్మల్ని డెవలప్ చేస్తాం. అంటే అన్ని విధాల, అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జే కాకుండా ఒక ఏ కంపెనీలోకైనా సూట్ అయ్యేటట్టు మిమ్మల్ని తయారు చేయడమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ గొప్పతనం అనమాట. 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు అందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ హోటల్సే కోరుకుంటారు. బట్ 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నీలాగానే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు చేయవచ్చా సార్ అని అడుగుతారు. డెఫినెట్గా మీకు మిగతా ప్లేసెస్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచుకోండి. ఒకసారి కాలేజ్కి రండి, మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్, మన కాలేజ్లో చదివే సీనియర్ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడండి, ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయిన స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడండి. ఇవాళ రోజున కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది. వాట్సాప్లో చేయొచ్చు, లేకపోతే మెయిల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కనుక ఇన్స్టాలో మాట్లాడవచ్చు. ఎక్కడైనా మీకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడి మీరు కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోండి. డెఫినెట్గా సండేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. మీ పేరెంట్స్ని కాలేజీకి తీసుకొస్తే కనుక వాళ్ళకి ఇంకా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. సార్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ పక్కన పెడితే మనం అదర్ కంట్రీస్లో చూస్తే విమెన్ పొటెన్షియాలిటీ వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలిసి ఇంకా ఎక్కువ ప్రయారిటీ, ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఎక్కువ కంఫర్ట్, రెస్పెక్ట్ కూడా ఇస్తారంట కదా సార్? ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశం నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోరుకుంటారండి. ప్రతి దేశం కూడా కోరుకుంటారు. ఇండియన్స్ హ్యావ్ టు కమ్, ఇండియన్స్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది, ఇండియన్స్ వస్తే చాలా అంటే బాగా వర్క్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే అండి, ఇండియన్స్ నిజంగా లాయల్గా ఉంటారు, అలాగే బాగా కష్టపడతారు,
టైమింగ్ కూడా పట్టించుకోరు. 8 hours డ్యూటీ అయినా 10 hours డ్యూటీ అయినా కానీ ఒకే ఎనర్జీతో వర్క్ చేస్తారు. మేబీ అంటే డబ్బులంటే ఆశ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు, కారణం ఏదైనా కానీ దే గివ్ దే 100% అండి. అందుకనే అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ప్రతి కంట్రీ కూడా ఇండియన్స్ ఒక ఎంప్లాయీగా కోరుకుంటారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళిన మన ఎంప్లాయీస్, మన ఇండియన్స్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎంప్లాయీస్గా స్టార్ట్ అయినా కానీ దే ఆర్ బికింగ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ అండి. అక్కడ బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేసి అక్కడ బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యి ఇవాళ రోజున అమెరికాలో నిజం చెప్పాలంటే జీడిపిలో అక్కడ జీడిపికి మన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 20% మన వాళ్ళే ఇండియన్సే ఉన్నారు, కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రతి కంట్రీలో కూడా అండి. సో ఈ లాజిస్టిక్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ప్రతి దేశంలో ఇండియన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటారు, ఎందుకు ఇండియన్స్ కోరుకుంటారు మిగతా దేశాలు, ఎందుకు వెల్కమ్ చేస్తారన్నది కూడా మనం చెప్పాలంటే ఇదే. సో ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలోకి ద మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ ఆర్ ఇండియన్స్. బికాజ్ ఇక్కడ ఇంత పాలిష్ చేసి పంపిస్తారు కాబట్టి మీ ఇలాంటి వాళ్ళు. ఎస్, వీ హ్యావ్ అ కాలర్ సార్. రామకృష్ణ గారు శ్రీకాకుళం నుంచి. నమస్తే అండి రామకృష్ణ గారు, సార్తో మాట్లాడొచ్చు. నమస్తే సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నమస్తే రామకృష్ణ గారు. సార్ ఇప్పుడు నాది యాక్చువల్లీ ఇంజనీరింగ్ అయితే 1 year అయింది సార్. ఓకే అండి. బట్ నాకు ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్ కానీ జాబ్ కానీ రాలేదు సార్. నాకు కుకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. కాకపోతే ఇంజనీరింగ్ అంత సాలరీస్ కానీ లేదు, అంత లైఫ్ సెటిల్మెంట్ కానీ మనకి చెఫ్ కోర్స్ లో అట్లా అనేది మనకు ఉంటుందా సార్ అనేది. డెఫినెట్గా అండి, మీరు ఒకసారి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి, లేదంటే ఇంకొంచెం అంటే లోతుగా పరిశోధించండి. ఇంజనీరింగ్ అంటే కూడా 100% ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లల కంటే కూడా అది కూడా ఇంజనీరింగ్ ఇవాళ రోజున ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్నది చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే కనుక మీరు మేము చెప్పినట్టు విని 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదివిన వాళ్ళకి 4 years ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలతో సమానంగా మీకు జీతాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. ఐ కెన్ టెల్ యూ కాన్ఫిడెంట్లీ, ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, అది యూఎస్ అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, ఏ కంట్రీలో మీకు ఉద్యోగం కావాలంటే ఆ కంట్రీలో మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుంది. అండ్ యూ కెన్ చెక్ అవర్ పాస్ట్ రికార్డ్ ఆల్సో. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలు ఇప్పుడు దాకా 55 నుంచి 60% మంది పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ అండి. డెఫినెట్గా మాకే అది ఒక స్ఫూర్తి. మీలాంటి వాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చి ఇంజనీరింగ్తో సమానంగా ఉద్యోగాలు ఇప్పగలరా, ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లల కంటే కూడా ఎక్కువ జీతాలు ఇప్పగలరా అంటే దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. డెఫినెట్గా వీ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్ అండి. ఎస్ సార్. అండ్ సార్ జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం కోర్స్ చదవాలనుకుంటున్నారు, కోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత ఆ కోర్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో బాగుంటుందో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూస్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇక్కడికి వస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ఫస్ట్ చూస్ చేసుకొని తర్వాత కోర్స్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. సో ఇన్ దట్ వే మీరేమేమి కోర్స్ ఇస్తున్నారు? నిజంగానే మీరు చెప్పింది కరెక్టే అండి. ఫస్ట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వస్తారు, కాలేజ్కి వస్తారు, క్యాంపస్కి వస్తారు. 5 క్యాంపస్లకి వచ్చి మన దగ్గర కోర్సెస్ ఏమున్నాయని ఎంక్వైరీ చేస్తారు. నిజంగానే ఇంటర్ చదివిన పిల్లలు, 10th చదివిన పిల్లలు, అక్కడికి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా. ఎందుకంటే అందరికీ కామన్గా జనరల్గా టాక్ ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, బట్ ఏ కోర్స్ అయితే వస్తుంది అన్నది వాళ్ళకి అంత అవగాహన లేకపోవడం మూలంగా, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందని కూడా ఇందాక ఒక పాప అడిగినట్టు అలా స్టూడెంట్ అడిగినట్టు చాలా వరకు తెలియదు. సో వచ్చినాక ఎంక్వైరీ చేస్తారండి. ఎంక్వైరీ చేసి అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇంటరాక్షన్ టైంలో మా హెడ్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ గురించి కొంచెం హిస్టరీలోకి తెలుసుకుంటారు, బ్యాక్డ్రాప్ చెక్ చేసుకుంటారు. చెక్ చేసుకున్నాక వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి, అంటే పర్సనాలిటీ బాగుంది, వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సూట్ అవుతారంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రికమెండ్ చేస్తారు వాళ్ళకి. లేదు వాళ్ళకి మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి, అలాంటి వాళ్ళకి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు స్టూడెంట్స్, బైపీసీ నుంచి వచ్చారు, డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, అవ్వలేకపోయారు ఏదో కారణం మూలంగా, వాళ్ళకి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ సజెస్ట్ చేస్తారు. అలాగే కొంతమంది మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఫైనాన్స్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటారు, అలాంటి వాళ్ళకి బీకామ్లోకి పంపిస్తారు. కొంతమంది పిల్లలు ఈ కోర్సులు అన్నీ చదివినా కానీ ఏ కోర్సుకి కూడా సాఫ్ట్వేర్తో లింక్ లేదు కదా, మాకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయాలని ఉంది, మేమేం ఇంజనీరింగ్ చదవాలని లేదు కానీ మాకు అంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి బీకామ్ కంప్యూటర్ సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ ఫైనల్గా వచ్చేపాటికి అల్టిమేట్గా
డెఫినెట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు హ్యాస్ హిస్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్. దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గోల్ అండి. దానికి మేము స్టూడెంట్ మీద ఏ విధంగానూ ప్రెషర్ పెట్టాం. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ ఈస్ సపోర్ట్ కాలేజ్ విత్ 85% అటెండెన్స్ అనమాట. సో అది చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సన్ కాలేజ్ విల్ టేక్ కేర్ అండి. ఓకే. అండ్ సార్ ఎక్కువగా రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ని చూస్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడ చదవాలనుకుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా అంటే మనం చాలా వింటూ ఉంటామండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో 60% 70% వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక క్లాస్లో కూర్చోబెడతారు. అలాగే 80% 90% వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక క్లాస్లో పెడతారు. 90% అబోవ్ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక క్లాస్లో కూర్చోబెడతారు అని చెప్పి మనం ఎలా అయితే వింటామో అది ఎడ్యుకేషన్లో మేము పాటించం కానీ బట్ డెఫినెట్గా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్లో వీ డూ దట్ అనమాట. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో పెరిగిన స్టూడెంట్కి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మంచి స్కూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్కి మంచి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, హిందీ వస్తుంది, తెలుగు మదర్ టంగ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తెలుగు వస్తుందండి. అండ్ ఆ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే మనం అంటే ఆల్ఫాబెటికల్స్ దగ్గర నుంచి మనం నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ చాలా మారుమూల ప్రదేశం నుంచి వస్తాడు, తనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్, తనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం రాదు. అలాంటి స్టూడెంట్కి నేర్పించడంలోనే మన ఛాలెంజ్ ఉందన్నమాట. సో ఆ స్టూడెంట్ని ఈ స్టూడెంట్ని కలిపి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెడితే ఈ స్టూడెంట్కి బోర్ కొట్టచ్చు, ఈ స్టూడెంట్కి అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ఏ స్టూడెంట్కి ఎంత కావాలి అంటే ఎంత మోతాదులో ఎంత నేర్పించాలి, ఎంతవరకు పికప్ చేపియాలి అన్నది స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీ డివైడ్ స్టూడెంట్స్ దేర్. అంటే ఎక్కడైతే కమ్యూనికేషన్ క్లాస్ ఉంటాయో, లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ ఉంటాయో, అటైర్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లోనే అటైర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టూడెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళని డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి నేర్పించడం సార్. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాలర్ సార్. కాకినాడ నుంచి సూర్యప్రకాష్ గారు. నమస్తే అండి, సార్తో మాట్లాడొచ్చు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సూర్యప్రకాష్ గారు. నాది బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. నాకు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. మీ దగ్గర ఎంఎస్ కోర్స్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన విన్నాను. అవునండి. మీరు చెయ్యొచ్చా బీఎస్సీ వాళ్ళు కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు? తప్పకుండా అండి. ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదవచ్చు. ఇది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. అసలు యాక్చువల్గా ఎంఎస్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక, డిగ్రీ అయిపోయినాక ఎంఎస్ చేయడానికి విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఇప్పుడు విదేశాలకు వెళ్లకుండా మన ఇన్స్టిట్యూట్లోనే, మన కాలేజీలోనే 5 క్యాంపస్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, యూ నో నీడ్ టు స్పెండ్ 25 lakhs or 30 lakhs గోయింగ్ టు అబ్రాడ్. యూ కెన్ ఫినిష్ యువర్ ఎంఎస్ జస్ట్ ఇన్ 3 lakhs and 2 years ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అమెరికాలో ఎలా చదువుతారో, అంటే చదువుకుంటూ ఉద్యోగం ఎలా చేస్తారో, ఇది కూడా సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా టోటల్గా క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్, క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. సో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. స్టైఫండ్ విల్ బి అరౌండ్ 15,000 to 25,000 rupees డిపెండింగ్ ఆన్ ద హోటల్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుందండి, హోటల్ టు హోటల్ వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో అలాగా ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసినాక మీకు ఎంఎస్ కంప్లీట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రాకపోయినా ఇండియాలో 5-star హోటల్లో కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ, ప్లేసెస్ లైక్ జైపూర్, ఉదయపూర్, ఆగ్రా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు చాలా మంచి 5-star హోటల్స్ ఉంటాయి, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటి చాట మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించడం జరుగుతుంది. అలాంటి చాట ఉద్యోగం కనుక మీకు సంపాదించగలిగితే మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీయే ఇయర్లీ అరౌండ్ 3 lakh ప్యాకేజ్ నుంచి 7 lakh to 8 lakh ప్యాకేజ్ దాకా కూడా ఉంటాయండి. సో ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎక్కువగా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు, ఎక్కువగా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ అండి. ఎస్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాలర్ సార్. విజయ్ భరత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి, సార్తో మాట్లాడండి. హలో. నమస్తే విజయ్ భరత్ గారు. నమస్తే శివంజస్ గారు. నమస్తే అండి. సార్ మా బాబు మీ దగ్గర బీబీఏ చేశారండి మా బాబు. ఓకే అండి. సార్ మేము 2022 సార్ మా బాబు కంప్లీట్ చేసింది సార్ మీ దగ్గర. ఓకే అండి. అయితే ఇంతవరకు అండి ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వలేదు సార్ మాకు. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్ సార్? ఏ బ్రాంచ్ నుంచి? బీబీ అండి, మీది రామ్నగర్ బ్రాంచ్ అండి. రామ్నగర్ బ్రాంచ్. రేపు మార్నింగ్ మీరు అక్కడ క్రాంతి గారు హెడ్ ఉంటారండి. మార్నింగ్ 9:15 కల్లా ఆవిడ ఆఫీస్లో ఉంటారు. ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి నాతో ఫోన్లో మాట్లాడించండి. ఇమీడియట్గా మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడన్నా 1-2 సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫెయిల్ అయ్యాడా లేదంటే ఏంటో చూసుకుని, మీ బాబు అటెండెన్స్ ఏంటో చూసుకుని డెఫినెట్గా మీకు సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. 22 బ్యాచ్ అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్
రాశారు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేసి ఉండాలి. రాకపోయినా కానీ డెఫినెట్గా వీల్ కీప్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ వీల్ గెట్ ద సర్టిఫికేట్స్ అండి. అన్ని సర్టిఫికేట్స్ మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఎస్. అండ్ సార్, హోటల్ రంగంలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. సో ఆ ట్రెండ్స్కి అనుగుణంగా మీరేమన్నా కోర్సెస్లో ప్రత్యేకతలు చూపిస్తూ ఉంటారా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా వరల్డ్ హాస్ బికమ్ వెరీ స్మాల్ అండి. అంటే సైజులో కాకపోయినా కానీ కమ్యూనికేషన్ పరంగా. అమెరికా ఇంతకుముందు 20 years అమెరికాతో మనం ఫోన్ కాల్ మాట్లాడాలన్నా ఒక మనిషిని చూడటం అసలు ఇంపాసిబుల్. వాళ్ళు వస్తే కానీ లేదా మనం వెళ్తే కానీ చూసేవాళ్ళం. ఇవాళ రోజున మనిషిని చూడాలంటే జస్ట్ కాల్ అవే, వీడియో కాల్ అవే. ఫోన్లో మాట్లాడాలంటే ఇట్స్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. సో ఇంత చిన్నది వరల్డ్ అయిపోయినప్పుడు, కమ్యూనికేషన్ ఇంత ఫాస్ట్ అయిపోయినప్పుడు నిజంగానే ప్రాక్టీసెస్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, చేంజెస్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఆ వచ్చిన చేంజెస్ని ఇమీడియట్గా మనం ప్రాక్టికల్స్లోకి తీసుకురాకపోతే, ఇమీడియట్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే కనుక డెఫినెట్గా మనం వెనకబడి ఉంటామండి. సో ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్కి మనం చెప్పేది, నేర్పించేది అదే అనమాట. వై వీ గివ్ అంటే వైఫై ఇన్ ద క్యాంపస్, ఫ్రీ వైఫై క్యాంప్ ఇస్తాము, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేయడానికి కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఇస్తాము. అలాగే వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఏదైనా కానీ అంటే ఎమర్జెన్సీలో చూడాలి అంటే కనుక ఫోన్ కూడా అలౌ చేస్తాం, ఎమర్జెన్సీలో ఏదన్నా అప్డేషన్ కావాలి అంటే. సో ఇలాంటి అప్డేషన్ అంతా కూడా ఉండాలి అండి స్టూడెంట్కి. అప్డేషన్ ఉంటేనే ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్ ఏంటంటే కొత్తగా నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు. ప్రతి స్టూడెంట్ విల్ బీ గోయింగ్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఆల్సో. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాం అంటే అండి, కాలేజెస్ కంటే కూడా ఇండస్ట్రీస్ విల్ బీ ఫాస్ట్. అంటే అంటే రెవల్యూషన్ తీసుకురావడంలో, చేంజెస్ తీసుకురావడంలో, కొత్త కొత్త థింగ్స్ రీఫార్మ్ చేయడంలో ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. సో మన స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ వెంటనే వాళ్ళకి ఏదైనా కొత్తదనంగా కనిపించినా, కొత్తది ఏదైనా వాళ్ళు చేంజెస్ చేసినా ఇమీడియట్గా వచ్చి టీచర్కి చెప్తారు. టీచర్కి చెప్తే టీచర్ విల్ బీ అంటే దాని మీద మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేస్తారనమాట. ఎందుకు ఇలా చేశారు కంపెనీ వాళ్ళు, దీని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఉపయోగం ఏంటి, స్టూడెంట్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పి. సో ఇట్స్ వైస్ వర్సా అండి. స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి నేర్చుకుంటాడు, ఇండస్ట్రీ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్స్ వైస్ వర్సా స్టడీయింగ్ ఇన్ సన్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈరోజు ఇలా వచ్చి ఎంతో టైం కేటాయించి చాలా మందికి అవేర్నెస్ కల్పించారు అండ్ చాలా మంది డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.